કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડીયોમાં આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 6ના સેકન્ડ સેમેસ્ટરના યુનિટ 3 ઇન ફ્યુચરની એક્ટિવિટી 3 જોઈશું, સાથે સાથે તેનું સોલ્યુશન પણ કરીશું. એક્ટિવિટી 3A, લિસન એન્ડ રીડ ધીસ, પેજ નંબર 29. તો સાંભળો અને વાંચો. There was an essay writing competition at Bagpur Primary School. The topic was I will become. Here are the top 3 essays. First, Siddharth wrote, I want to become a teacher. I will laugh with my students. I will not shout at them, but will shout with them. I will never insult my students and will not find faults with them. Every student has some special ability. I will play with them and will discover their special abilities. My student will give their opinions in the class. I will not insist on the pin drop silence in the classroom. There will be cheerful voices in my class. I dislike lectures, so I will teach my students through activities. We will do a lot of listening, speaking, and hands-on activities together. We will go out, sing, dance, and have fun together. In short, I will be a friend for all. They all will love me. I will enjoy my life as a teacher. હવે અહીં બાગપુર પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં નિબંધ લેખન સ્પર્ધાનું આયોજન હતું અને તેનો મુદ્દો હતો I will become. અહીં જે પ્રથમ 3 નંબર આવેલા છે તેમના નિબંધ મૂકેલા છે. તેમાં પહેલો સિદ્ધાર્થનો નંબર આવેલો છે. તો સિદ્ધાર્થે શું લખ્યું હતું તે જોઈએ કે હું શિક્ષક બનવા માંગુ છું. હું મારા વિદ્યાર્થીઓ સાથે હસીશ. હું તેમના પર ગુસ્સે નહીં થાવ, એટલે કે તેમના પર રાડો નહીં પાડું, પરંતુ તેમની સાથે બૂમો પાડીશ. હું ક્યારેય મારા વિદ્યાર્થીઓનું અપમાન નહીં કરું કે તેમના ફોલ્ટ પણ નહીં શોધું. દરેક વિદ્યાર્થીને કોઈ ખાસ ક્ષમતા હોય છે, એબિલિટી હોય છે. હું તેમની સાથે રમીશ અને તેમાં છુપાયેલી ક્ષમતાને, શક્તિને શોધી કાઢીશ. મારા વિદ્યાર્થીઓ ક્લાસમાં પોતાનો મત ગમે ત્યારે આપી શકશે. હું એકદમ શાંતિનો આગ્રહ નહીં રાખું. મારા ક્લાસમાં એકદમ ચીયરફુલ અવાજ આવતા હશે. મને લેક્ચર પસંદ નથી, તેથી હું મારા વિદ્યાર્થીઓને પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા શીખવીશ. અમે ખૂબ જ શ્રવણ કથન અને પ્રવૃત્તિઓ કરીશું. તેમજ અમે બહાર જઈશું, ગીતો ગાઈશું, નાચીશું અને બધા સાથે મળીને આનંદ કરીશું. ટૂંકમાં હું તેમનો મિત્ર બની રહીશ. તેઓ દરેક વિદ્યાર્થીઓ મને ચાહશે અને મારું જીવન એક શિક્ષક તરીકે એન્જોય કરીશ. આ સિદ્ધાર્થનો નિબંધ હતો. આપણે બીજો નિબંધ જોઈએ. Second, Eva wrote, last January I went to my uncle's place. It is in Vadgam near Khambat. A group of young boys and girls from Baroda came there. They crossed the Bay of Khambat on foot when there was no tide. They came there to see flocks of flamingos at night. They observed the night sky with a big telescope.
Dhavalbhai was the organizer of this trip. I talked with him. I learned a lot of interesting things about nature. I will also become a trekking organizer like him. I will study birds, butterflies, insects, animals, soil, and trees. They all are lovely parts of our world. I will also learn sky gazing. I will talk to my friends and we will make a group. At first, we will find out the beautiful places in Gujarat only. Dhavalbhai told me, once you come in contact with nature, you will love it more. He also said, this is a very good work. You can earn good money. It is a service to young generation. It will make your life thrilling. The name of my organization will be Together with Nature. We, my friends, and I will organize trips to different parts of Gujarat like Ratan Mahal, Jambughoda, Dwarka. I hope all of you will join us and will enjoy your life. હવે બીજા નંબરે પસંદ થયો છે ઈવાનો નિબંધ. તો ઈવાએ શું લખ્યું છે કે ગયા જાન્યુઆરી મહિનામાં હું મારા કાકાના ત્યાં ગઈ હતી. તે ખંભાતની બાજુમાં વડગામ છે. ત્યાં એક યુવાન છોકરા છોકરીઓનું ગ્રુપ બરોડાથી આવ્યું હતું. જ્યારે ખંભાતની ખાડીમાં ભરતી ન હતી ત્યારે પગપાળા તેઓ તે ખાડી પસાર કરીને આવ્યા હતા. તેઓ ત્યાં રાત્રે ફ્લેમિંગોના ઝુંડને જોવા માટે આવ્યા હતા. તેઓએ મોટા ટેલિસ્કોપ દ્વારા રાત્રે આકાશનું નિદર્શન કર્યું હતું. ધવલભાઈ આ ટ્રીપના ઓર્ગેનાઇઝર હતા. મેં તેમની સાથે વાત કરી હતી અને તેમની પાસેથી પ્રકૃતિ વિશે ઘણી બધી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો જાણી. હું પણ ટ્રેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝર બનવા માંગુ છું. હું પક્ષી, પતંગિયા, જીવજંતુ, પ્રાણીઓ, જમીન અને વૃક્ષો આ બધાનો અભ્યાસ કરીશ. આ દરેક વસ્તુ આપણી દુનિયાનો સુંદર મજાનો ભાગ છે. હું આકાશ નિદર્શન પણ શીખીશ. હું મારા મિત્રો સાથે વાત કરીને એક ગ્રુપ બનાવીશ. સૌથી પહેલા અમે ગુજરાતના સુંદર સુંદર સ્થળો શોધી કાઢીશું. ધવલભાઈએ મને કહ્યું કે એક વખત તમે નેચરના કોન્ટેક્ટમાં આવો તો તમે તેને ખૂબ જ વધારે ચાહવા લાગશો. ધવલભાઈએ તેમ પણ કહ્યું કે આ એક ખૂબ સારું કામ છે અને આ કામ દ્વારા તમે સારા એવા પૈસા પણ કમાઈ શકો છો અને આ યુવા પેઢી માટે એક સારી એવી સર્વિસ છે અને આ વ્યવસાય તમારા જીવનને રોમાંચક બનાવી દે છે. હું મારા ઓર્ગેનાઇઝેશનનું નામ ટુગેધર વિથ નેચર એટલે કે પ્રકૃતિના સંગાથે તેવું રાખીશ. અમે એટલે કે મારા મિત્રો અને હું ગુજરાતના જુદા જુદા સ્થળો જેવા કે રતન મહાલ, જાંબુઘોડા, દ્વારકા આ દરેક સ્થળોની મુલાકાત લઈ ત્યાંની ટ્રીપનું આયોજન કરીશું. હું આશા રાખું છું કે તમે દરેક લોકો મારી સાથે જોડાશો અને તમારી લાઈફને એન્જોય કરશો. થર્ડ, Nitin wrote, I love nature. I like pollution-free life. So, I will become a farmer. I will have timetable-free life. I will enjoy all the seasons. My family will have healthy food, fresh air, and healthy drink. We will keep a shed of cows, buffaloes, and goats. It will give us milk and organic fertilizer. I will grow organic crops, vegetables, and fruits.
This will make people healthy. Farming is a very good profession. A farmer can enjoy family life and healthy life and can give healthy life to others. નીતિન લખે છે કે હું પ્રકૃતિને ખૂબ જ ચાહું છું અને મને પ્રદૂષણ મુક્ત જીવન પસંદ છે. તેથી હું ખેડૂત બનીશ. મારું જીવન ટાઈમ ટેબલ મુક્ત હશે. હું દરેક ઋતુઓને એન્જોય કરી શકીશ. મારા કુટુંબના લોકો તંદુરસ્ત ખાવા પીવાનું અને તાજી હવા મેળવશે. તેમજ અમે ગાય, ભેંસ અને બકરીઓનો શેડ એટલે કે તબેલો બનાવીશું. તે અમને દૂધ અને કુદરતી ખાતર આપશે. હું કુદરતી રીતે પાકે તેવા અનાજ પાક લઈશ. તેમજ શાકભાજી અને ફળોનું ઉત્પાદન કુદરતી રીતે કરીશ. એટલે કે એનો કહેવાનો અર્થ એવો છે કે કૃત્રિમ ખાતરનો ઉપયોગ હું કરીશ નહીં. અને આ કુદરતી રીતે કુદરતી ખાતર ને તેના દ્વારા જે પાક થયા છે તે લોકોને તંદુરસ્ત બનાવશે. ખેતી એક ખૂબ સારો વ્યવસાય છે. ખેડૂત પોતાનું કુટુંબ જીવન એન્જોય કરી શકે છે. તેમજ તેને તંદુરસ્ત જીવન મળે છે અને બીજાને પણ તંદુરસ્ત જીવન આપી શકે છે. Activity 3B. Sentences are mixed up here. Identify sentences for Siddharth, Eva and Nitin. Write them below. Page number 30 પર આ એક્ટિવિટી આપેલી છે જેમાં ઈવા, સિદ્ધાર્થ અને નિતિનના વાક્યો છે એ મિક્સ થઈ ગયા છે અહીંયા, જેને તમારે જે તે નામ સામે લખવાના છે. તો આપણે 1 by 1 સેન્ટેન્સ રીડ કરતા જઈએ અને જે તે જગ્યાએ લખતા જઈએ. I will never insult the students. હવે આ પેરેગ્રાફ આપણે વાંચીએ તે પહેલા એક વસ્તુ જોઈ લઈએ કે સિદ્ધાર્થ, ઈવા અને નિતિન આ ત્રણેય વ્યક્તિ શું બનવા માંગતા હતા. તો કે સિદ્ધાર્થ ટીચર બનવા માંગે છે, ઈવા છે ટ્રેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝર બનવા માંગે છે અને નિતિન છે એ ફાર્મર બનવા માંગે છે. હવે આપણે પેરેગ્રાફ રીડ કરતા જઈએ. I will never insult the students. તો આ સેન્ટેન્સ જે છે એ ટીચર અને સ્ટુડન્ટ રિલેટેડ છે. તો સિદ્ધાર્થ ટીચર બનવા માંગે છે તો આ સેન્ટેન્સ સિદ્ધાર્થનો છે. તો આપણે ત્યાં લખી દઈએ. સેકન્ડ, I will learn sky gazing. આ સેન્ટેન્સ ઈવાએ રાઈટ કર્યું હતું એટલા માટે ત્યાં I will keep a shed of cows. Shed of cows તો કે જે ફાર્મર બનવા માંગે છે તેણે રાઈટ કર્યું હતું એટલે કે નિતિન. તો આપણે નિતિન સામે તે સેન્ટેન્સ લખી દઈએ. I will study about birds, butterflies and trees. આ સેન્ટેન્સ ઈવાનું છે. We will do hands-on activities. અમે પ્રવૃત્તિઓ કરીશું એવું સિદ્ધાર્થે કહ્યું હતું. I will have timetable free life. મારે ટાઈમટેબલ મુક્ત જીવન હશે જે નીતિને કહ્યું હતું. I will grow organic food. Nitin. I will go out with my students. તો સિદ્ધાર્થ. I will find out the beautiful places in Gujarat. Evair. I will enjoy community life. સામાજિક જીવન એન્જોય કરી શકીશ જે નિતિન. I will have healthy food, air and drink જે નિતિને કહ્યું હતું. Activity 3C. Write true or false for each sentences. Correct the false statement and say it to the class. આ એક્ટિવિટી પેજ નંબર 31 પર આપેલી છે. અહીં 5 સેન્ટેન્સીસ આપેલા છે જેમાં અમુક ટ્રુ છે અને અમુક ફોલ્સ છે. જે ફોલ્સ છે તેને આપણે સુધારીને ટ્રુ બનાવવાના છે. તો ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ, સિદ્ધાર્થ will insist pin drop silence in his class. This sentence is false. તો ટ્રુ સેન્ટેન્સ શું થશે
તો કે અહીંયા નોટ મૂકવું પડશે. તે એકદમ પિન ડ્રોપ સાયલન્સમાં માનતો નથી, એટલા માટે સેન્ટેન્સ થશે સિદ્ધાર્થ will not insist pin drop silence in his class. Second, Eva will learn sky gazing. This sentence is true. Nitin will use only chemical fertilizers. અહીં chemical words આવ્યો છે, જેના કારણે આપણો સેન્ટેન્સ છે એ ફોલ્સ છે. તો ટ્રુ સેન્ટેન્સ શું બનશે? તો ટ્રુ સેન્ટેન્સ આવશે Nitin will use only organic fertilizers. Fourth sentence, Siddharth will become a friend to his students. This sentence is true. Eva will not earn good money. Sentence is false. અહીંયા સેન્ટેન્સ જે છે એને કરેક્ટ કરવું હોય તો આપણે નોટ જે છે એ રિમૂવ કરવું પડશે. તો આપણું સેન્ટેન્સ બનશે Eva will earn good money. Activity 3D. Who speak these sentences? Write their names. Page number 31. હવે આ વાક્યો કોણ બોલી શકે છે એ તમારે કહેવાનું છે. ફર્સ્ટ, સ્ટુડન્ટ્સ keep quiet. There is a bird in that tree. તો ટ્રેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝર હોય તે આ સેન્ટેન્સ પોતાની ટીમને જ્યારે ઓબ્ઝર્વેશનમાં લઈ જાય છે ત્યારે કહી શકે. તો ટ્રેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝર કોણ બનવા માંગતું હતું? ઈવા. તો ફર્સ્ટ આવશે ઈવા. ફ્રેન્ડ્સ, we will go for a movie on 26th January. જે સ્કૂલમાં પણ આ સેન્ટેન્સ બોલી શકાય. તો ટીચર, તો ટીચર બનવા માંગતું હતું સિદ્ધાર્થ. થર્ડ, we use only organic fertilizers. Nitin. Divyesh, will you please distribute these word cards to each group? ટીચર બનવા માંગે છે કોણ? સિદ્ધાર્થ. તો આ સેન્ટેન્સ સિદ્ધાર્થ દ્વારા બોલાયેલું છે. ફિફ્થ, we supply 200 liters of milk to the dairy every day. Nitin, એટલે કે farmer. Activity 3E. What will you become? A teacher, a trekking organizer, or a farmer? What will you do then? You can add new ideas also. હવે અહીં જે બ્લેન્ક આપી છે તેમાં જો તમે ટીચર બનવા માંગતા હો તો સિદ્ધાર્થે જે વાક્યો કહ્યા હતા તે અને બીજા વાક્યો તમે ઉમેરી શકો છો. જો તમે ટ્રેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝર બનવા માંગતા હો તો ઈવા દ્વારા જે વાક્યો લખાયા છે તે અને બીજા વાક્યો ઉમેરીને પેરેગ્રાફ આગળ વધારી શકો છો. અને ફાર્મર બનવા માંગતા હો તો નીતિન દ્વારા લખાયેલા વાક્યોનો અભ્યાસ કરી તે મુજબના વાક્યો અને બીજા વાક્યો લખી શકો છો. એટલા માટે આ એક્ટિવિટી તમારે જાતે આગળ વધારવી. Activity 3F. Work in groups. Discuss what will you not do. You can write in Gujarati. Present your views in the class. Page number 32. હવે આ એક્ટિવિટીમાં અહીં તમને જે સિચ્યુએશન અથવા તો જે વસ્તુ આપી છે તેમાં તમે શું નહીં કરો તે લખવાનું છે અને આ એક્ટિવિટીના આન્સર તમે ગુજરાતીમાં પણ આપી શકો છો. હવે માની લો કે ફર્સ્ટ છે યુ આર અ પ્રિન્સિપલ. તો તમે પ્રિન્સિપલ હો તો તમે કઈ બાબત નહીં કરો તે લખવાનું છે. તમારા પ્રિન્સિપલની જે વસ્તુ તમને નથી પસંદ તો એ વસ્તુ તમે અહીં લખી શકો કે હું આમ નહીં કરું તો તેવી રીતે. સેકન્ડ છે યુ વોન્ટ ટુ સ્ટે ફિટ એન્ડ હેલ્ધી. તમારે એકદમ તંદુરસ્ત રહેવું છે તો તમે શું નહીં કરો કે આઈ વિલ નોટ ઇટ જંક ફૂડ. તો તેવી રીતના સેન્ટેન્સ તમે અહીં લખી શકો છો. અને થર્ડ છે યુ હેવ એન્યુઅલ એક્ઝામિનેશન નેક્સ્ટ વીક. આવતા અઠવાડિયે તમારે વાર્ષિક પરીક્ષા હોય તો તમે શું નહીં કરો એ અહીં લખવાનું છે. આ ઈ એફ અને જી એક્ટિવિટી એટલા માટે અહીં નથી લખી કે શાળા પ્રમાણે વ્યક્તિ પ્રમાણે દરેક વસ્તુ જુદી હોય છે. એક્ટિવિટી 3F. Talk with this person. Fill their details in the table. અહીં 5 વ્યક્તિઓના વ્યવસાય કે હોદ્દા આપેલા છે તે પ્રમાણે તેમને મળીને
આ વિગત પૂરવાની છે. દાખલા તરીકે ફર્સ્ટ યોર ફેવરિટ ટીચર, તમને જે પસંદ હોય તે ટીચરનું નામ અહીં લખવાનું છે. તો તેમનો અભ્યાસ શું છે તે અહીં લખવાનું છે. અને જે વ્યક્તિનું નામ લખ્યું છે તેમના રસના વિષય કયા છે તે અહીં લખવાનું છે. તે દરેક રીતે દરેક વ્યક્તિનું આ ફિલઅપ કરવાનું છે. જો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અહીં દર્શાવતા વીના સિમ્બોલ પર ટચ કરીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો. તેમજ અહીં સ્ટાન્ડર્ડ 6 નું પ્લેલિસ્ટ આપેલું છે જ્યાંથી તમે અન્ય વિડીયો જોઈ શકશો અને નવા અપલોડ થતા વિડીયોની લિંક પણ અહીં મૂકવામાં આવશે. થેન્ક યુ.